اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میری بات کہ ایک آپ کے مہاراشٹر میں یا ہمارے مہاراشٹر میں، آپ کو غلط ہے، ہمارے مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے منڈی، جہاں اردو میں کم و بیش 10-12 سال پہلے میرا سفر وہاں کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک ریسرچ کے حوالے سے میں وہاں گیا تھا کہ وہاں کس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کی خصوصاً ڈرامائی سرگرمیوں کے حوالے سے وہاں گیا تھا، اور وہاں جو میں نے سرگرمیاں دیکھی، وہاں جو میں نے لوگوں کو دیکھا، وہاں جو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور جو خوشی میسر ہوئی ہے کہ یہ جو آج اتنا شرشار ہوا ہے، شاید وہ شرشاری اب تک میرے اندر موجود ہے، اور ابھی جناب محترم مومن جان عالم رہبر صاحب سے مل کر یا ان کو یہاں دیکھ کر وہ خوشی پھر سے واپس آ گئی ہے۔ تو آپ مومن جان عالم صاحب بہت اہم ادیب ہیں، شاعر ہیں، بھیونڈی سے یہاں تشریف لائے ہیں یہ سفر کر کے، اور آپ اردو زبان و ادب اور ہمارا معاشرہ کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم مومن جان عالم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ مقالہ پیش کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مقالہ کافی طویل ہو گیا ہے، لکھتے لکھے گئے دفتر شوق میں بات کیا بڑھائی ہے، اور میں نے اپنے زاویہ نظر سے اس مثلاً عنوان کو دیکھا ہے مختلف انداز میں۔ صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر ضیاء صاحب، ہمارے مہمان گرامی ڈاکٹر فیض اختر صاحب، محترم نسیم صدیقی صاحب، معزز بزرگوں، دوستوں، طالبان، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو زبان و ادب اور ہمارا معاشرہ۔ مشہور زمانہ حقیقت ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے جو سماج کی تصویر کشی کرتا رہتا ہے۔ گویا سماج میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طور ادب میں داخل ہو جاتا ہے، اور ادب جو کچھ پیش کرتا ہے وہ سماج میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح زبان و ادب اور سماج لازم و ملزوم ہے، دونوں کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ یہ تعلق دنیا کی ہر زبان اور ہر ادب سے وابستہ ہے۔ ہم یہاں صرف اردو زبان و ادب کی بات کریں گے۔ لفظ اردو اور خود لشکریوں کے آپسی اتحاد کا ترجمان ہے۔ یہ زبان فوجیوں کا تحفہ نایاب ہے جو تبادلہ تقسیم ہوا۔ اردو زبان کی قدیم ترین کتابوں سے لے کر آج تک کی کتابوں میں معاشرہ یا معاشرت کی کسی نہ کسی پہلو کی تصویر اور طرز معاشرت کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور موجود ملے گی۔ حضرت بندہ نواز کے اقتراض رحمۃ اللہ علیہ کی معراج العاشقین میں اس دور کے مسلمانوں کی مذہبی طرز فکر اور مذہبیات سے متعلق افراد کے قلب و ذہن پر تصوف کے اثرات اور تصوف کی کردار سازی نظر آتی ہے۔ اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان قلی قطب شاہ کی شاعری اور دکن کی مذہبی نگاری میں اس وقت کے ماحول کی منظر موجود ہے۔ ملا وجہی کی مثنوی اور ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند میں ان کے دور کے کارنامے اور اس دور کے کار حیات کی میر فقیر میر کے آشوب زمانہ کا کیا ہے؟ دہلی اور اطراف کی بدحالی کا وہ صدائے پردرد ہے کہ شکست و ریت کا منظر پیش ہوتا ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار ہے شیشہ جلی کا۔ خواجہ میردل کا صوفیانہ کلام حالات کے شکار پیشہ حال افراد کے زخموں پر مرہم و کافور اور ایمان کا کام کرتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری بسر تو بات ہے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما کرتا ہے۔ نذیر اقبال والی کی قومی و عوامی شاعری قبول وطنی اور ہم وطنوں کے آپسی میل جول کی ترجمانی کرتی ہے۔ تیر تہواروں
मेलों खेलों और मुख्तलिफ मौसमों के पुरुष बयानात तस्कीन क़ल्ब व नज़र का बास है। रोटी, आदमी और बंजारा नज़ीर के कलम की बेनज़ीर तस्वीरात। खुतूत गालिब में उनके निजी हालात, नीज दोस्तों और शागिर्दों से मुलाकात के अलावा अंग्रेजी साम्राज्य की गिरफ्त और हिंदुस्तानियों की कश्मकश भरी जिंदगी नजर आती है। कलाम गालिब में उलूए फिक्र, मज़मून आफरीनी और मुंज़र ख्याल की जलवागरी आम है। वो कहते हैं ये किस बहिश्त शमाइल की आमद है, ये किस बहिश्त शमाइल की आमद है कि गैरे जलवे गुल गुल में खाती है। आगे वो नासियाना अंदाज में कहते हैं, देखो मुझे जो दी गए इधर निगाह हो, मेरी सुनो जो बोले हकीकत नयोश है। साथी बजलवा दुश्मने ईमान व आगही, मुसीब नगमा रजने तमकी हो। मुसद्दस हाजी की इस्तिलाह मुआशरा की बड़ी शानदार और जानदार मिसाल है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक के निहायत बलीग और जामे मफ़हूम को मौलाना ने बड़ी चाबुकदस्ती से एक शेर में पेश कर दिया। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक शादी है तुम्बा खुदा। यही मफ़हूम मज़मून कुरान करीम की एक आयत पाक में यूँ मौजूद है कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम से हैं और आदम मिट्टी से। मतलब ये कि तमाम इंसानों में मनुष्यों का कोई इम्तियाज नहीं, बल्कि सभी खाकसारी और इतने इंतजार के साथ मिलजुल कर रहे हैं। और तमाम अंबिया रसूल और मुस्लिमीन ने पहले दिन से आज तक यही तालीम दी और उर्दू ज़बान के शायरों और अदीबों ने भी इसी तालीम की तरबियत और तजवीज़ में अपनी सरसारी रूपें सर्व कर दी। मौलाना हाजी ने अज़मत इंसानियत के इकरार को इजहार में खुलकर कहा, ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। यानी ऐ मोहतरम ख़वातीन, दुनिया तुम्हारे दम से इबारत है। सच है वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग। इस्लाह माशरा के लिए अपने मुनफरिद रंग के ज़राफ़त में शेर कहने वाले शायर अकबर इलाहाबादी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कहना बेजा न होगा कि अल्लामा इकबाल ने इस्लाह माशरा के लिए हाजी व अकबर के किताबों से अपना चिराग रोशन किया। इसी तरह जिस इल्म की तासीर से जंग होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। गालिबन इस शेर की इब्तिदाई शक्ल अकबर इलाहाबादी का ये शेर है, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी न हो। अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजी तर्ज़ माशरत के मुज़िर असरात की शिद्दत से मुखालफत की, खुसूसन बेपर्दगी, बेहयाई और तहज़ीब मशरिक़ से दूर होने की सेहतमंद उनकी सख्त मजम्मत की। उनका मशहूर ज़माना पता है, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियाँ, अकबर गली में रहते कौमी से कर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी वक्त में मर्दों को पड़ गया। पढ़ देकर बाप को खपती और खुद को सुरमा समझने वाले बेटों को अकबर ने बड़ा ही मुखलिसाना मशवरा दिया है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क को भूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, जब को छू लो, लेकिन ये सुबह बन गए अकबर का रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। सर सैयद अहमद खान की तख्लीक़ात, आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद या तहज़ीबुल अखलाक के मज़ामीन हो, इनमें उस दौर की समाजी और माशरती ज़िंदगी के साथ सियासी व मजहबी ज़िंदगी की झलकियाँ भी मौजूद हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की तौबतुन नसूह या अब्दुल अज़ीम शरफ की तारीख़ी किताबें, इनमें भी अफराद माशरा के तौर तरीक़ों और उनकी ज़हनी कैफियत की अक्कासी मौजूद है। पंडित रतनलाल सरकार, मिर्ज़ा फजला बेग और उनके हम असर शायर इंशा परदादों के मज़ामीन, जिनमें कहीं अब्दुल रहीम खान खाना की दरियादिली, तो कहीं लखनऊ के खानसामा की महारत, तो कहीं मुर्दा बदर जिंदा की मुख्तलिफ इबारतों का जिक्र है, जो इस हकीकत की दलील पेश करते हैं कि उर्दू अदीबों ने
किसी दौर में खुद को समाज से अलग थलग नहीं रखा, बल्कि वो किसी न किसी उन्वान से समाजी हालात कलम बंद करते रहे। यही नहीं बल्कि तकलीफी अनासर की निशानदेही करके उसे तामीरी अंदाज अदा करते रहे। इस ज़मन में मौलाना राशिद हुसैनी और ख्वाजा हसन निज़ामी फरामोश नहीं किए जा सकते। शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर और शफीकुर रहमान और दीगर मिलानगारों ने तंज़ के पर्दों में माशरत की खूब पर्दादरी भी की और पर्दादारी भी। मीर हसन के शहर बयान की सरतराजी और पंडित दयाशंकर नसीम के गुलजार की गुलाफरी ने उनके मद्दाहों के शौक के पेश नज़र समाज को भी तिलिस्म ख्याल के साथ खुशगवार माहौल अदा किया। तहरीक आज़ादी हिंद के सिलसिले में उर्दू ज़ुबान अदब में इतना कुछ लिखा गया है कि सारा मवाद और तमाम मज़ामीन यकजा कर दिए जाए, एक लाइब्रेरी बन जाए। मौलाना फजल खैराबादी से लेकर ऐलान आज़ादी से कबल आखिरी मुजाहिदे जंग आज़ादी तक अनगिनत अफराद ने अपनी जाने निशावत की। कहते हैं 1857 में बहादुर शाह जफर की दहली का कोई दरख्त ऐसा न था जिसमें कम से कम जिसकी टहनी पर एक मौलवी की लाश न हो। इस ज़मन में गालिब पर कुछ हुकूमत और शख्सियत की तहरीरें भी हिंदुस्तानियों की जहनी और जज्बाती कैफियत की तर्जमानी करती हैं। रफ्ता रफ्ता तहरीक आज़ादी के मुताबिक तकरीर तहरीक के असरात पूरे हिंदुस्तान में नजर आने लगे। जोश बलियाबादी के 4 मिसरे मुजाहिदीन के सीनों में हाथ भरते हैं। सुनो आए प्रार्थना ने बदमी की थी, सदा क्या आ रही है आसमान से, क्या आज़ादी का इस्तेमाल कर गुलामी की हयात के जागना से। हमदर्द और कामरेड के मज़ामीन और मौलाना मोहम्मद जौहर की शोला बयानी ने हिंदुस्तानियों के जहनों को शोलाबाज बना दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या हिलाल और भला ने लोगों को जज्बे हुर्रियत से सरशार कर दिया। मुकम्मल आज़ादी का सबसे पहले मुतालबा करने और एक दूसरा तमाशा है चक्की की मशक्क़त भी कहने वाले मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसन मौली ने कहा था, जब से देखी अबुल कलाम की नज़्म हसरत में भी मज़ा न रहा। गुबार खातिर और इस कबीर की सैकड़ों किताबें, शायरों की बेशुमार नज़में और हज़ार जाबाजों की मेहनतें आखिरकार बराबर साबित हुई। हमें आज़ादी हासिल हुई मगर अफसोस खाको खून में दुसरी हुई। मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तोड़ फोड़, मार काट, आतिशज़नी और कत्ल खून के ऐसे भयानक मंजर सामने आए कि अल्लाह की पनाह। चुनांचे हम देखते हैं कि तकसीम हिंद के बाद जब फसादात की आग भड़की, नफरत, निफाक और बेगानगी हमारे दिलों में घर कर गई, उस वक्त उर्दू का अदीब हो रहा था और हम वैसे लिख रहा था। महेंद्रनाथ एक ऐसे आख्यान की तामीर कर रहा था जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर अक़वाम आलम को बैकवर्ड बना नहीं सके। इसमें चक्राई धागी बातें मिलकर भाइयों को बहनों की शराब की कीमत बता रही थी। हारून रशीद दरिंदे इंसानी का सबक सिखा रहा था और सादत हसन मंटू ठंडे होश में छुपी हालात को सुने रहा था। फसादात की रोकथाम के लिए खूब दुआएं की गई। उर्दू ज़ुबान अदब के शदाइयों ने इमाम और तस्लीम के दायर बात किए, मिलते समाजतें की गई, बहुत कुछ लिखा गया। इस सिलसिले में फैज़ अहमद फैज़ की 25 मिसरों का मुस्तबल नज़्म सुबह आज़ादी का जिक्र नाज़िल हुई। फैज़ ने न सिर्फ आज़ादी की बरकतों से हमें महरूम बताया बल्कि अदावत और दुश्मनी की लानतों में गिरफ्तार बताया और पुरज़ोर अंदाज में कहा कि जिद्दोजहद जारी रखिए कि आज़ादी का हुसूल अभी बाकी है। वो कहते हैं कि दाग जागा कि शब कबीदा शहर वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के कष्ट में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे मौत का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना बने थे। अभी गिरान ये सब में कमी नहीं आई, निजाते की दौर उनकी घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। हिंदुस्तान का आज जो माहौल है, इस नज़्म को उस तनाज़ुर में भी देखा जा सकता है। कुछ नापाक ताकतें हम हिंदुस्तानियों में नफरत और निफाक पैदा करके हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। खुदा खैर करे, आमीन। बहुत तवील है और कम है,
ذکر ہے، نسائی ادب کا ذکر ہے، نسائی ادب میں شاعرات کا بھی ذکر ہے اور ادیبہ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں یہ کہہ دوں میں کہ ایک راوی نے یہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ غالب کے زمانے میں ایک محترمہ شاعرہ تھی، مہر صاحبہ ان کا تصور تھا، اور انہوں نے غالب کی پہلی غزل کا جو بہت مشہور مصرع ہے، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اس پر ایک شعر کہا تھا، وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے، شب غم میری آنکھیں ہائے کس کس کے لیے ترسیم، شب غم میری آنکھیں ہائے کس کس کے لیے ترسیم، نہ وہ آئے نہ نیند آئی نہ خواب آیا نہ موت۔ میں یہ کہہ دوں کہ یہ صرف نکتہ چینی اور تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ تعمیری انداز کا بہت گہرا کر پہلو ہے۔ اس میں ایک شعر میں سنا دوں، اور یہ شعر عظیم مرثیہ نگار مرزا ظفیر کا ہے۔ وہ ماحول لکھنؤ کا جہاں تملک پسندی اور چاپلوسی کو ہنر سمجھا جاتا تھا، وہاں نوابوں کو بیچ رہ کر ظفیر کہتے ہیں، احتجاجی فلسفہ دیجیے کہ ایک روز خدا کو منہ دکھانا ہے ظفیر، جس منہ سے میں بندوں کو خدا دوں۔ اس کے بعد اور میں پرنچن کا خاصا ذکر ہے اور کرسچن وغیرہ کے تعلق سے ہیں، اور پھر شاعروں میں فیض احمد فیض، مجید سلطان پوری، علی سردار جعفری، کیفی آدمی، صاحب نظامی، ظفر ملک ولی وغیرہ جیسا کافی لوگوں کا ذکر ہے۔ میں آخری پیراگراف پڑھتا ہوں اور آپ سے سن چاہوں گا۔ ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہمارے درمیان جو نوجوان ہیں یا ان سے بھی بڑے عمر لوگ ہیں، ان کی اردو جب وہ سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، ان کی زبان سن کر افسوس ہوتا ہے، ان کے لہجے پر افسوس ہوتا ہے، ان کی گفتگو پر افسوس ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تلفظات کو بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کمی جو ہے یہ اس کی ایک بہت سی بات ہو سکتی ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں سے فارسی غائب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کو یہ تکلیفیں پیش آ رہی ہیں۔ آخری پیراگراف میں نظر کروں کہ ہماری اردو ایک زبان ہی نہیں، پوری تہذیب اور مکمل تمدن ہے۔ یہاں صرف آ نہیں بلکہ آؤ، آ جاؤ، آئیے، تشریف لائیے اور قدم رنجہ فرمائیے جیسے مختلف الفاظ ہیں جو عمر، لیاقت اور مختلف معاملات کی درجہ بندی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں احترام و شرافت کی قدریں موجود ہیں۔ یہاں صدیقہ مندی کی نادر مثالیں، انسان دوستی و انسانیت نوازی کے بے مثال کارنامے اور وفاداری کے حقیقی وعدے اور دلیلیں موجود ہیں۔ اردو زبان کی یہ تہذیب کہ ابتدائی جماعتوں میں دیواروں پر تختیاں لگی رہتی ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے رب پر آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی جمع کی صورت کو خدایا میری۔ تمام بچوں سے ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو اپنے والدین کو، اساتذہ کو، اپنے سے بڑوں کو ادب سے سلام کریں، اور بڑے بوڑھے ان کو مشفقانہ انداز میں جواب دے کر دعائیں دیتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی ذہن سازی اور کردار سازی ہوتی ہے اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ایک خوشحال و پرسکون سماج پر پروان کرتا ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے گھروں سے اردو بھی غائب ہو رہی ہے اور تہذیب بھی۔ آج ہمارے گھروں میں انٹی اور انکل کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ بچے ان کے متبادل یعنی خالہ، پھوپھی اور ممانی جیسے الفاظ بھول گئے ہیں۔ اس طرح پھوپھا، ماموں، خالو اور چچا جیسے رشتوں سے وہ نامرد ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم دم تو بھرتے ہیں اردو کی محبت کا، اس کی ترقی کا، مگر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرتے ہیں اور اس سے بڑی شان سے ہوتے ہیں۔ یہ انگلش میڈیم والے بچے پانی پینے کا عمل تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور رد عمل بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ بچے اپنے آپ کو اسمارٹ بنائے رکھنے میں عزت، انتصاب اور صدیقہ مندی کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ہماری اصل تہذیب و ثقافت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وفاداری اور ضد مراتی یہ دو ایسے الفاظ ہیں
जो उनके हाथों मुर्दा होकर लोगों में दफन हो चुके हैं। ये बच्चे गैर को भाई या पड़ोसी को चचा कहने में आज महसूस करते हैं। बुजुर्गों के साथ नरमखोई और हमदर्दी का मुजाहरा मायूब समझाते हैं। ये अंग्रेजी जुबान और कल्चर को सबसे अच्छा और उर्दू को गैर बुनियादी और बेकार कहते हैं। कुछ तशद्दुद पसंद को इससे बेगानगी बरतते हैं। शायद इसी बुनियाद पर आनंद नारायण मुल्ला ने कभी बड़े दुख अंदाज में कहा था, मुल्ला बना दिया है इसे भी महान चलो एक का बयान पर उर्दू इस्तेमाल करें। हम उर्दू वालों ने अंग्रेजी की जहनी गुलामी अख्तियार करके खुद को उर्दू से नहीं बल्कि अपनी तहजीब से कलारकशी कर दी है। हमने अपने हाथों खुद को मुसीबत में डाल रखा है। अगर हम सही मानों में उर्दू जुबान को गले लगाए रखें, इससे तकाज़े पूरे करें तो हमारा घर, हमारा माहौल, हमारा शहर, हमारा मुल्क खुशियों का गहवारा बन जाएगा और पूरी दुनिया में बोली और लिखी पढ़ी जाने वाली उर्दू जुबान लोग इससे रूहानी सुकून हासिल करेंगे। सच है, उर्दू मोहब्बत का कुव्वत और उम्मीद का नंबरदार है और अखलाक के कामयाब जिंदगियों की यादगार भी है। हमें चाहिए कि तस्कीन कल्ब को जान के लिए हम उर्दू जुबान को नजरों में बसाए रखें और इसे सीने से लगाए रखें। एक अद्दा ताजुब हमें बना के मैं यही कहूँगा, मीर का फन हो या गालिब का या कैसर की कदरें हो, मीर का फन हो या गालिब का या कैसर की कदरें हो, सारा माजी लौट आएगा। घर में उर्दू बाकी रख हमारे